वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सत्ता विजयपुर जिला तिकोटा मतक क्षेत्र के हुबनूर तांडा नंबर 2 यानी कि बंजाराओं का तांडा। अब तो यहाँ पर रेशमा राठौड़ का पति देव ने खून कर दिया ताकि इसलिए एक मोबाइल की वजह से अपने ही धर्म पत्नी का बेरहमी से मारकर खत्म कर दिया। और यहाँ पर आसपास के जो बंजाराओं का तांडा और उनके समुदायों का लोगों का कई सालों से उनका ये चलता आया है, अगर कोई बंजारा वहां पर अगर अपने ही कुछ घरों में या कुछ बीबी कुछ भी अगर तकरार हो, झगड़ा फसाद हो, जायदाद के लिए हो या घरेली हो, कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाना बहुत ही कम है। वहीं पर इंसाफ करते हैं वहां के बुजुर्ग और सब मिलाकर वहीं पर खत्म कर देते हैं। मगर अब ऐसा नहीं हो पा रहा, मगर अब मन माने कर रहे हैं और वहां पर खून खराबा होता है, मर्डर होते हैं और पुलिस स्टेशन कोर्ट अब फिर से ऐसा ही होने लग गया है। अब तो यहाँ पर रेशमा राठौड़, इनके जो 3 बच्चे हैं, उनके पति अशोक राठौड़, अब यहाँ पर बहुत दिनों से इन दोनों के परिवार के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते थे, मगर कई बार संबंधित पुलिस स्टेशन तिकोटा पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत हो गया है और समझौता भी कई बार हो चुका है। इस बार ऐसा नहीं हो गया है, मगर रेशमा को क्या टारगेट किया गया था, मगर कुछ लोगों के नाम पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। मगर इनका कहना है अकेले से नहीं हो सकता, ये बहुत सारे लोग मिलकर रेशमा राठौड़ का खून करने में शामिल है। अब तो यहाँ के पुलिस प्रशासन यही सोच रही है ताकि इस खून खराबे के लिए क्या 1 या 2 मार सकते हैं या नहीं, आखिर कौन कौन है इसके पीछे। तो पुलिस वाले तो छानबीन में जुड़े हुए हैं, मगर पुलिस वाले तो जुड़े तो हो गए हैं, मगर यहाँ पर रेखा के आखिर इन बच्चों का, अशोक राठौड़ के बच्चों का आखिर कौन देखभाल करेगा, आखिर इनकी जिंदगी में क्या माँ का प्यार क्या मिल सकता है, नहीं। क्योंकि अब कुछ दिन के बाद यही बंजारा समुदाय में फिर से अशोक राठौड़ का दूसरी ब्याह करेंगे, शादी करेंगे। अब जो हो गया सो हो गया, अब यहीं पर इसको खत्म करेंगे। यहाँ के नायक लोग यही एक सोच कर ये यहाँ पर ही रेशमा राठौड़ का अब इनकी जिंदगी का एक पहचान और जान पहचान यहीं पर खत्म हो गया। अब तो आगे कुछ दिनों के बाद बेल हो जाती है, केस खत्म हो जाता है और उसके बाद बैठकर फैसला ये करते हैं ताकि अशोक राठौड़ का फिर से एक शादी करने की सोच रखते हैं। आखिर उन बच्चों का क्या जिससे उसकी माँ को बेरहमी से मारकर तो खत्म कर दिया, उसकी कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई। आखिर उन बच्चों को देखभाल कौन करेगा। आखिर एक मोबाइल की वजह से रेशमा का खून करते हैं, आखिर उसमें आखिर ऐसी कौन सी बात जो मोबाइल में छुप गया है जो रेशमा का मर्डर करने की नौबत आ गई। आखिर ऐसा राज क्या है उस मोबाइल में जो रेशमा का मर्डर हो गया। अब तो यहाँ पर उनके परिवारों का और रेशमा का माँ का यही आरोप है ताकि कहीं बार समझौता भी हो गया फिर भी नहीं माने, आखिर रेशमा का खून ही हो गया। अब तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यही एक सोच समझ की बात आती है, तब ये सोचते हैं ताकि एक मोबाइल की वजह से अपनी धर्म पत्नी का ही मर्डर हो सकता है। तो सोचो आखिर मोबाइल की गलती है या फिर इस मोबाइल से किसी अजनबी को क्या कॉल जाता रहता था, या फिर क्या अशोक राठौड़ को अपनी धर्म पत्नी पर क्या शक था, या फिर इसी मोबाइल सबूत है ताकि इस मोबाइल की वजह से ही रेशमा राठौड़ का मर्डर हो जाता है। तो आखिर यही मोबाइल पुलिसों को सबूत बन गया है ताकि आखिर इस मोबाइल में सच या झूठ, या रेशमा किसी को फोन करती थी या फिर राठौड़ को, क्या अशोक राठौड़ को क्या इस मोबाइल के बारे में कुछ पता था। अब तो यहाँ पर छोटे मोटे झगड़े तो फसाद होते रहते हैं, आखिर अब यहाँ पर मोबाइल के लिए भी मर्डर होने लग गया।
देखेंगे एक रिपोर्ट। 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಸರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಮಗಳ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಕೈಯಾಗ. ಯಾರು ಹೊಡೆದಾರಿ? ಮತ್ತು ಅತ್ತಿರಿ ಮಾವ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು 4 ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು, ಅಶೋಕ, ರಾಹುಲ್, ಸಾಗರ, ಅಜಿತ್. ಹಾಂ ರೀ. ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ರಾಜು. ಎದರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಡೆದಾರಿ ಇವರು? ಅವು ಒಂದು ಹೊಡ್ತಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಮಗಳ ಕೈಯಾಗ. ಹಾಂ ರೀ. ಮೊಬೈಲ್ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾರ. ಹಾಂ ರೀ. ಹೊಡೆದ ಮತ್ತು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ್ರಿ, ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಕೇಸಿ. ಹಾಂ ರೀ. ಉರುಳು ಹಾಕೋತೀವಿ ನಾವು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿ ಬಿಸಿ ಹೋಗ್ಯಾಡ. ಮತ್ತು 4 ದಿನ ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವ್ಯಾರ. 4 ದಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಣ್ಣ ಇರಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಬೆಳಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳೋಣ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಉರುಳು ಹಾಕಾವ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಯಾರತ್ತಾರ ಹಂಗ? ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ರೀ? ರಾಜು. ಹಾಂ ರೀ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಉರುಳು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಹಾಂ ರೀ. ಹಾಕಿನ ಮಾವ ಹಾಕ್ಬ್ಯಾಡ ನೀ, ನಂದ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೀತು ಚೆಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಕೇಸಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಬರೋಣ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗೆ ಅದಾವ. ಮತ್ತು ದಿನ ಬರೋದು ಅವು ಕಿಟಕಿಯಾಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರೋದು, ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಹೊಡೋದು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಗಂಡಸರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ. ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಡ್ಕೊತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನೀನು ನೋಡಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ರಾಮ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ತೆಗಿಲಾಕ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಕಾಯಿ ತಗೋಕೊಂಡು ಬರೋಣ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 6-7 ಆಗಿತ್ತು ತಿಗೋಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮತ್ತು ತಿಗೋಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಸಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಅತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಇದ್ದಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಹೊಡಿಲಾಕತ್ತ ಆಕಾಕಿ ನನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ದು, ಯಾರಿಗಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ದಾಯಿ ನಾ ತಗೊಂಡ ಬರ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಳ. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನ ಸನ್ಕಿಲೇ ಹೊಡ್ತಾಳ. ಹೊಡ್ದ ಹೊಡ್ತಾಳ. ಮತ್ತು ತೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೈತಿ. ತೆಳಗೆ ಬೀಳೋಣ ಮ್ಯಾಲಿನ ಒಂದು ಸನ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸತ್ತವನ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾನು ನಗು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ. ಮತ್ತು ಆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೋಳ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ತಂದು ಕೇಸಿ ಗಾಡಿಯಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ದಾರ. ಮತ್ತು ಗಾಡಿಯಾಗ ಒಯ್ದಾರ. ಮತ್ತು ದವಾಖಾನಿಗೆ ಒಯ್ದಾರ. ಮತ್ತು ಏನು ದವಾಖಾನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಯಾರ ಏನ ಇಲ್ಲೇ ಸತ್ತಾಳ ಆಕಿ ಸುಮ್ಮ ಒಯ್ದಾರ ಅವರು. ಮತ್ತು ಒಯ್ದು ಕೇಸಿ ತಂದು ಹೋಳಿ ತಂದು ಕೇಸಿ ಬಾರಿದಾಗ ನಿಂದ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಒಬ್ಬಾಕಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಆಳ್ಕೋತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಆಕಿ ಮಗಳಾಗ ಒಬ್ಬಾಕಿಗ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಚಾಪಲ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏನ್ರ ಅವಾಗ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಸಿ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಇದ್ದೆ. ಹಾಂ ರೀ. ಆಕಿ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಬಂದಾಳ. ಮತ್ತು ಅವ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗಾಗಿ. ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದು ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ? ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾದವ, ಈ ಆಡ್ಕೊಂಡಾವ. ಎತ್ ಕಲ್ತಾರ್ರಿ? ಕಲೀಲಿ ನಾವು ಸರ್ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಹಿಡಿದು ಬರೀ ಜಗಳಾನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ 2-3 ಸಾರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಂ ರೀ. ಮತ್ತು ಟಾಟಾಗ್ಯಾಗ 5-6 ಮಂದಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಿಸಿ ತಾಂಡದ ಮಂದಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಿಸಿ ಟಾಟಾಗ್ಯಾಗ ನಾಯಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಾಂ ರೀ. ಸರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವು. ಮತ್ತು ಮಗಳದ ಒಂದು ಆಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾಂ ರೀ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಡಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಕಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಧನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 10 ಲಕ್ಷ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಅಟ್ಟೇನು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಕೇಸಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೊಡ್ದಾರ. ಹೊಡ್ಯಾಣ ನಮ್ಮ ಹಣ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಸಿ ಇರ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಸಿ ನಾ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾ ಉರುಳು ಹಾಕಾವ ಕೇಸಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆದ ಕೈ. ಮತ್ತು ನಂದು 8 ದಿನ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಬಾತಿದ್ವಿ. ಹಣ್ಣು ಹೊಡೆದಾಗ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಲಟ್ಟಾಯ್ತು. ಮನ್ಯಾಗ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ದಿನ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರು ಅವ್ರು. ನತ್ತರ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಸಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಸಸಿ ಬ್ಯಾಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಟ್ಟು ಇದೆ. ಮಾತು ಮೊಬೈಲೇ ಬ್ಯಾರಿದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಅತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಳ ಕಮಲಾವಿ. ಹಾಂ ರೀ. ಅವ್ರ ಮಾವನ ಹೆಸರು ರಾಜು. ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್. ಅವ್ರ ಮೇಯ್ದನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬದ ಹೆಸರು ಸಾಗರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬದ ಹೆಸರು ಅಜಿತ್. ಗಂಡ ಬಾ ಹೇಳವ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅತ್ತಿ ಮೇಯ್ದನ್ಗಳು ಬ್ಯಾಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರ ಬ್ಯಾಡ್ದ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುದು. ಈಗ ಇವ ಕಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಾರು ಕುಡಿದು ಬಾಯಿ ಹೇಳುದು, ದಾರು ಕುಡಿದು ಫುಲ್ ಬಾಯಿ ಹೇಳುದು. ಮತ್ತು ದಾರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ಮನೆ ಬಿ ಕುಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಿಂದ್ರಲಾಗ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗತ್ತ
ಹಾಂ ಇದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ದಾರು ಫುಲ್ ಕುಡ್ದು ಬಂದ ಫುಲ್ ಕುಡ್ದು ಬಂದ ಆಕಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರ ನೀನಿ ಆಕಿ ಬಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಕೂಸದಾರ ಸಣ್ಣ ಕೂಸೋಗ್ ಮೇಲೆ ಕುಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದಾವ ಮುಂದ್ ಮಾರಿ ಕೂತಾಳ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಬಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ರ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಗಳು ಹಿಂಗೆ ಮೊದಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ತು ಹೇಳೋಣ ಮತ್ತು ಅವು ಮಗಳ ಅಂತೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ತು ಕಿಸಿ ಬರ್ತಾರ ಅವು ಮೊಬೈಲೇ ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕೆ ಹಾಂ ರೀ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ದಾರ ಹಾಂ ರೀ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಬರ್ದಾನ ಆಕಿ ಮಗಳ ಸಾಯ್ತು ಕಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾಂ ರೀ ಮತ್ತು 4 ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಕಿಸಿ 4 ದಿನ ಮಂದಿಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣಾಗ ಹೇಳ್ದು ಹಣ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಮಗ ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ದು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನೀವು ಚೆಂದಾಗಿರ್ರಿ ಕಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ ಮತ್ತೆ ದಿನ ಬರೋದು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಮಾತು ದಿನ ಬರೋದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಿನ ಬರೋದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬನ ತಾಂಡದಾಗ ಈಗ ನೀವು ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಂಡನ ಮನೆ ಅದು ಆಯವು ಯಾವ ಊರು ಒಬ್ಬನೂರೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಒಬ್ಬನೂರೇ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಹಣ ಏನು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಬೇಡ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನಿಗೆ ವೈನಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ವೈನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು 3 ಮಂದಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳದಾಗ ಆಧಾರ್ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ 6 ವರ್ಷ ಮನಗ್ ಮಾರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ತಾನೆ ದಾರು ಬಾರ್ ಕುಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ದಾರು ಕುಡಿದು ದಿನ ಕುಡಿದು ದಾರು ಕುಡ್ದು ಬಂದ್ರು ದಿನ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಿಸಿ ಹೇಳೋದು ದಿನ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಂ ರೀ ಅವ್ರ ಮಾವನ ಹೆಸರ ರಾಜು ಗಂಡನ ಹೆಸರ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಯ್ದನ ಹೆಸರ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರ ಸಾಗರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರ ಅಜಿತ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಮಲಾವೆ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವು ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸತ್ತಳ ಮಗ ಹಾಂ ಹಾಂ सांगा काल की नाही आले ते त्यांनी येऊन आमच्या ताईला मारलं दगड आणि ते बीट उचललं बीट आणि ते उचलल्यानंतर मी हातातून विस्फोटून टाकलं त्यांच्या हातातून विस्फोटून टाकलं तर त्यांनी मला दगड घेतला मारायला ते पण हाताने आडलं मी कोण मारायला त्या अशोक हां त्यांच्या नवऱ्याने हां त्यांनी मला मारायला घेतलं तर मी हाताने विस्फोटून टाकते विस्फोटून टाकल्यानंतर ना त्यांच्या त्या मुलाला घेतलं होतं आमच्या ताईनं गल्लीवरती कोण नाही आला होता का नाही कोणच नाही तेव्हा हां तेव्हा कोणच नव्हते आले ते मारतात म्हणून सगळे घाबरून घरातच होते सगळे ते घरात असताना मग त्यांनी मला दगड घेतला मारायला तर मी हातातून विस्फोटून हात अडवला हात अडवून की नाही तेवढ्यात की नाही त्या बारक्या मुलाला घेऊन मी पण केले त्यांना फोन लावायला आमच्या आईला फोन लावायला गेले तर तेवढ्यात त्यांनी की नाही आले आणि त्यांच्या डोक्याला केस पकडून की नाही त्यांना हाणलं फरशीवर कोणाला त्यांच्या बायकोला त्यांनी हां आणि त्यांनी मारल्यानंतर की नाही तीच खोरं घेऊन की नाही त्यांच्या बायकोच्या डोक्यावर मारलं त्यांच्या बायकोच्या डोक्यावर मारलं एक पहिला मार इथं बसला दुसरा मार पहिला मार मध्ये इथं बसून आई मी मेले म्हणून म्हणते ते मेले म्हणून म्हणल्यानंतर ना ती खाली पडली खाली पडून की नाही लगेच दुसरा मार इथं डोक्यावर पडला इथं पडल्यानंतर त्यांच्या घरातले सगळेच ते भाऊ अजित भैया कशाला मारलं त्यांना खोऱ्याने खोरं हां खोरं संकेत हां नाही काय तर मोबाईलचं काय त्याचं काय नाही हां ते फक्त बोलण्यामध्येच एवढंच नाही ते मारलं आणि नंतर इथं मार जो लागला ते पडली माराचं कारण काय आहे याचं काय सांगितलं सांगा त्याच्यानंतर की नाही ते झाल्यानंतर मग यांनी मारलं त्यांचे भाऊ आले तिघं भाऊ आले आणि त्यांची आई पण आली तिची आई वडील सगळे येऊन की नाही त्यांना आमच्या ताईला की नाही गाडीत घालून नेले त्यांनी दवाखान्यात नेतो म्हणून घेऊन गेले आणि पुढे त्यांनी आणखी ते फॉरेस्टमधून मागायला तुमचं नाव तुम्ही काय लावत त्याला काय तुम्ही काय मी त्यांची बहीण